त्यसै कारण you have to be little patient हुनुपर्छ नि त. So enzyme technology is primarily engaged in production, isolation, purification, and use of enzyme either in soluble or immobilized form for the benefit of humankind. है त यो एउटा बायोटेक्नोलोजीको एक्सटेन्सन हो. इट्स एक्सटेन्सन अफ बायोटेक्नोलोजी. बायोटेक्नोलोजी चाहिँ इट encompasses everything, right? It encompasses the whole use of biology in the benefit of mankind. But in enzyme technology, we are primarily concerned with enzymes, है त, right? So अब अलिकति हामी we will talk about the global market size. है त अलिकति मार्केटिङको बारेमा के रहेछ भनेर we will talk about. यो चाहिँ मार्केट स्टडी गर्छौँ है त. यो दिस इज एकदमै this is a very interesting field. है आफैमा पनि this is an interesting field of study. मार्केट के कुराको मार्केट के छ कति छ भनेर स्टडी गर्नु गर्छन् मान्छेहरूले. there is a specific discipline. र global enzyme market size was valued at USD 9.9 billion in 2019 and is expected to grow at a compound annual growth rate, CAGR, compound annual growth rate at 7.1% from 2020 to 2027. So you say prediction, right? Existing information, existing growth trend, they have figured out you say $9.9 billion industry, right? यो मैले यो वेबसाइटबाट लिएको हो. You can go तपाईहरु यो वेबसाइटमा गएर you can check further, है त यो कसरी निकालेको थियो भनेर. यो कोर्समा चाहिँ त्यति धेरै right, this course is not about market study गर्ने कोर्स नभएको कारणले चाहिँ we won't be dealing much with their methodology के थियो भनेर. But if you have any interest, you can go to this link and you can check कसरी यो चाहिँ एनालिसिस हरु मार्केट स्टडी हरु कसरी गरिन्छ भनेर. So 7.1% compound annual growth rate. This is not a simple growth rate, annual growth rate. This is a compound annual growth rate. And this is a very high growth rate. कुनै एउटा फिल्ड को लागि कुनै एउटा चाहिँ एरिया को लागि चाहिँ this is absolutely good compound growth rate. एकदमै राम्रो growth rate हो. 7.1% को growth rate भनेको त्यो पनि compounding growth rate भनेको. So this industry is यो चाहिँ एकदमै booming हुने वाला industry हो, right? So यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ US को industrial North America, right? North America is the biggest market for industrial enzymes, right? So यो चाहिँ market चाहिँ यहाँनेरि देखाएको छ, right? So मैले फर्दर भनेको छु, if you have any queries यो चाहिँ यहाँ गएर you can access, है त. Normally यो इन्फर्मेसनहरु चाहिँ they are behind paywall. मैले पनि यो एक्सेस गर्न सक्दिनँ के, it's extremely costly हुन्छ. So it's very costly. What you can do is you can go र यसको चाहिँ कति normal के छ भनेर you can go and check, है त. यसको रियल पेपर नै डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ it's very costly. र यो साइ हबमा पनि पाइँदैन, है त. यो एकदमै it's very difficult to get, है त. फ्री मा पाउनु त डिफिकल्टै छ, right? Don't expect यस्तो यो मार्केट रिसर्चहरु चाहिँ फ्री मा पाउनु भनेर. Absolutely hard to find free of cost. पे गर्दाखेरि चाहिँ it cost around $1,500 to $200, $1,500 to $2,000 जति पर्छ. So हामीलाई त्यो कन्सर्न पनि छैन, तर यो चाहिँ ग्लोबल एन्जाइम मार्केट साइज इज बाउन्ड टु इन्क्रिज. यसको केमा छ? फुड एन्ड बेभरेजेसमा छ, डिटर्जेन्ट्स, right? Animal feed, biofuel, textile, pulp and paper, nutraceuticals, personal care and cosmetic, wastewater, र other segments हरुमा पनि यसको चाहिँ there is a bound. We ran into so यसको चाहिँ market size त्यतिर पनि छ, right? सुनिरहेको छ मेरो आवाज? Are you listening me? Yes, sir. Okay. यहाँनेरि मेरोमा चाहिँ you have trouble connecting भनेर आएको थियो. सो मैले तपाईहरुसँग कन्फर्मेसन मागेको है त. सो फर्स्ट कुरा के भयो, फर्स्ट स्लाइडमा हामीले के इन्फर्मेसन पायो भन्दाखेरि दिस इज अ भेरी बुमिङ इन्डस्ट्री, है त. एन्जाइम टेक्नोलोजी त्यो र्यासनल पनि के हो भन्दाखेरि वाइ स्टडी एन्जाइम टेक्नोलोजी. एन्जाइम टेक्नोलोजी किन पढ्ने भन्दाखेरि एन्जाइम टेक्नोलोजी इज अ बुमिङ इन्डस्ट्री, बुमिङ एरिया हो, एकदमै बुमिङ एरिया हो. 7.1% ग्रोथ रेट छ भनेर, कम्पाउन्ड एनुअल ग्रोथ रेट छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले थाहा पाइहाल्यौ. सो
केले बुम गरिरहेछ त, right? Widespread application of industrial enzyme will augment market growth. So what is the cause of this boom in the industrial enzymes, right? यो जुन एउटा biological हामीले त enzymes, you know what enzymes are, right? Enzymes भनेको चाहिँ these are biocatalyst. अब यिनीहरूको काम भनेको चाहिँ they catalyze, right? They catalyze some chemical reactions inside living systems. यस्तो किसिमको एउटा बायोमोलिक्युल हो, एउटा म्याक्रोमोलिक्युल हो। त्यो म्याक्रोमोलिक्युलको इन्डस्ट्रीमा के छ त एप्लिकेसन है त, राइट? सो के छ एप्लिकेसन भन्दाखेरि the global industrial market is expected to rise significantly in coming years due to increasing application to various industries. Various industries-हरुमा चाहिँ enzymes-हरुको, right? Enzymes जसले चाहिँ cellular reactions-हरु catalyze गर्थे, now they are catalyzing industrial reactions. त्यो भएको कारणले so industry-मा चाहिँ enzymes-हरु they are being used to catalyze some industrial reactions, right? Industrial reactions जसको some commercial value छ, त्यो value भएको कारणले चाहिँ यो चाहिँ के भइराछ भन्दाखेरि यो industry booming भइराछ. Especially talking about pharmaceutical sector, industrial enzymes are used in producing high quality cost effective products. है त एउटा हामी example पनि यो कोर्समा हामी हेर्छौं है त. कुनै so there are certain traditionally chemical synthesisबाट use हुने enzymes, chemical synthesis through production हुने metabolites-हरु or chemicals-हरु now they are being produced through with the help of enzymes. Enzymes को help बाट they are being produced even at a commercial scale है त. So normally के थियो भन्दाखेरि enzymes-हरु चाहिँ एकदमै difficulty के थियो भन्दाखेरि industrial scale मा scaling up गर्नको लागि, right? Lab scale हुन्छ, pilot scale हुन्छ र scaling up गर्दा गर्दा industrial scale or commercial scale मा production गर्दाखेरि चाहिँ there were some hindrances. अब now those hindrances are being cut down. त्यो चाहिँ cut down भइरहेको छ. So now it is their industrial pharmaceutical industry sector मा पनि we are seeing they are used in production of high quality cost effective products. So food and beverage industry मा पनि industrial enzymes are being used in bakery products, wine making, brewing, cheese, fruit juices and cheese making मा पनि use भइराछ. So moreover there is increasing investment in food and beverage industry is likely to bolster demand in this market. So industrial enzymes there's a big market. So even in personal care products, industrial enzymes are used for preparing toothpaste, skin repair creams, whiteners, and mouthwashes. Considering all these growth factors, the global industrial enzyme market is projected to grow constantly, considerably. So industrial enzymes enzyme technology it will be a significant है त. अब चाहिँ जुन industrial chemical reactions भइरा थियो, so industrial chemical reactions चाहिँ जुन चाहिँ chemical reactions भइरा थियो, synthetic chemical reactions भइरा थियो, so those chemical reactions now will be catalyzed by enzymes चाहिँ catalyze गरिरहेछ है त, right? So सबै सेक्टरमा हामी हेर्ने हो भने अब the global industrial market enzyme market has grown exponentially in last few years and this trend is projected to continue हुने वाला छ. So with the advent of strong R&D capabilities, companies are developing industrial enzymes that are of organic and natural origin and can act as alternative to chemicals whose usage is strictly regulated by government agencies. एउटा चाहिँ favorable industrial enzymes को लागि चाहिँ के पनि भइराछ भन्दाखेरि one favorable part is so there are certain restrictions है त. अब sustainable development को concepts-हरु चाहिँ अब discussion भइरहेको बेला चाहिँ so यो the green हो नि त. This enzymes-हरु चाहिँ they are part of a green chemistry, right? Sustainable chemistry को part भएको कारणले चाहिँ this also has been one of the एकदमै एउटा growing market भइराछ. So यसले पनि enzyme market लाई चाहिँ bolster गरिरहेछ र even Asia Pacific region ले पनि it is expected to exhibit the Asia Pacific region it is expected to have a compound annual growth rate of 7.8 है त. अझ
बढी चाहिँ है त अझ एसियामा चाहिँ एसिया पेसिफिक रिजनमा चाहिँ इज एक्सपेक्टेड है त यो जुन ग्रोथ छ ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड द हाइएस्ट all over the world. North America is the largest share of market भयो right र चाहिँ हाम्रो एसिया पेसिफिक रिजन पनि इज एक्सपेक्टेड टु ग्रो सो यति ट्रिमेन्डस चार्ज छ यो इन्डस्ट्रीमा यति ट्रिमेन्डस पोटेन्शियल छ एन्जाइम टेक्नोलोजी इन्डस्ट्रीमा राइट so but there are certain regulations पनि छ right the strict regulation policies will challenge easy adoption of industrial enzymes पनि छ even though various driving factors are expanding the global industrial enzyme market some restraints could hamper growth in this market जस्तै strict regulation policies are one of the major restraining growth in the global industrial enzyme market so अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि moreover there is lack of transparency in patent protection laws might further obstruct the market performance अर्को कुरा के पनि देखिन्छ भन्दाखेरि अब गभर्नमेन्ट स्ट्रिक्ट रेगुलेसन्सहरु पनि छ है त अब एन्जाइम मार्केट्सहरु एन्जाइमको एन्जाइम्सहरुलाई चाहिँ एडप्सन गर्नको लागि इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा त्यो पनि एउटा चाहिँ रेस्ट्रेनिङ फ्याक्टर्सहरु छ रेगुलेसन्सहरु छ गभर्नमेन्टले पनि रेगुलेसन्सहरु सेटअप गरेको छ र अर्को कुरा चाहिँ के पनि छ भन्दा मेजर कुरा चाहिँ देयर इज अ ल्याक अफ ट्रान्सपेरेन्सी इन patent protection है त we'll talk about patents है त पछिको क्लासेसहरुमा पनि हामी will talk about patents the patent is one of the major factor है त for motivating R&D लाई चाहिँ R&D प्रमोट गर्नको लागि र चाहिँ patent protectionsहरु that is absolute necessary छ है त हामी के देख्छौं भन्दाखेरि जुन कन्ट्रीजहरुमा patent lawsहरु स्ट्रङ छ त्यो लज त्यो देशहरुमा चाहिँ everything है त इनोभेशन्सहरु पनि there is a correlation between strong patent protection laws and innovation जहाँ चाहिँ राम्रो patent protection lawsहरु छ त्यहाँ चाहिँ राम्रो इनोभेशन्सहरु पनि आइराछ र यसमा पनि अब सबै कन्ट्रीहरुमा प्याटेन्टिङको समस्या आउन सक्छ त्यो भएको कारण हामी हेर्छौं है त यो चाहिँ अब ट्रेडिसनल होइन नि त ट्रेडिसनल सिन्थेटिक प्रोडक्सन होइन त्यो भएको कारणले बिग कम्पनीजहरु एकदमै दे आर अब ठुलठुलो कम्पनीजहरु छ डुपोन्टहरु जस्तो ठुलो हामी एउटा नाम पनि पछि हेर्छौं दे आर reluctant to enter in this industry यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ उनीहरुको लागि चाहिँ लार्ज कम्पनीजहरुलाई चाहिँ कसरी यो सेक्टरमा R&D गर्न चाहिँ गभर्नमेन्टले मोटिभेसन गर्न सक्छ that will also be an important thing है त ठुलठुलो कम्पनीजहरुलाई चाहिँ अब कसरी मोटिभेट गर्ने यो सेक्टरमा R&D पैसाहरु चाहिँ मनी रिसोर्स चाहिँ ड्रेन गर्न वा च्यानल गर्न चाहिँ that is इम्पोर्टेन्ट त्यसको लागि चाहिँ प्याटेन्ट लजहरु स्ट्रङ भयो भने चाहिँ इट विल हेल्प है त त्यो एस्युरेन्स दिन सक्नु पर्यो द लार्ज कम्पनीजहरुलाई पनि है त सो कस्तो छ ल्यान्डस्केप है त कम्पिटिटिभ ल्यान्डस्केप कस्तो छ यो सबै कुराहरु चाहिँ यहाँ मैले डिफरेन्ट साइट्सहरुबाट एक्सट्र्याक्ट गरेको छु त्यसको लागि पनि आई हेभ गिभन द लिंक यु क्यान चेक है त कम्पिटिटिभ ल्यान्डस्केप कस्तो छ व्हिच आर द बिग प्लेयर्स इन द मार्केट राइट बिग फिशेसहरु के हो स्मल फिशेसहरु के हो राइट सो एडभान्टेजेसहरु हुन्छ बिग फिशेसको पनि एडभान्टेजेसहरु हुन्छ स्मल फिशेसहरुको पनि एडभान्टेजेसहरु हुन्छ सो मार्केटको कसरी गरेको छ भन्दाखेरि देयर आर यो मार्केट चाहिँ 1 to around 5 मेजर प्लेयर्सहरु छ राइट त्यहाँ टप 5 प्लेयर्सहरु के छ नोभो एन्जाइम्स भन्ने छ डुपोन्ट भन्ने छ डुपोन्ट त सुन्नु भयो होला धेरै जनाले एकदमै कमन नाम हो है त रोयल डीएसएम भन्ने छ एब एन्जाइम्स बीएएसएफ हरु छ जसले चाहिँ दे अकाउन्ट फर 75% अफ द टोटल मार्केट इनहरुले चाहिँ क्याप्चर गरेको छ यदि पाँचवटा कम्पनीहरुले दिज आर टप कम्पनीज एकदमै ठुलो लार्जेस्ट कम्पनीहरु फर्च्युन 500 कम्पनीजहरु हो है यिनीहरु सब यो डिफरेन्ट वर्ल्डको डिफरेन्ट स्टक एक्सचेन्जहरुमा दे आर लिस्टेड नोभो एन्जाइम्स डुपोन्ट एकदम ठुलो हो डुपोन्ट एकदम धेरै गर्छ धेरै कुरा म्यानुफ्याक्चर गर्छ डुपोन्टले बायोटेक रिलेटेड फार्मास्युटिकल रिलेटेड रोयल डीएसएम एब एन्जाइम बीएएसएफ हरु चाहिँ सो अरु प्लेयर्सहरु पनि छ इमर्जिङ प्लेयर्सहरु छ सो एमानो एन्जाइम्स बायोक्याटलिस्ट बायो रिसोर्स इन्टरनेशनल इंक क्रिस्चियन ह्यान्सन्स होल्डिङ एएस एन्जाइम डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन्स लेस फायर एन्ड अदर धेरै अरु पनि यो फ्र्यागमेन्टेड पनि छ र यिनीहरुसँग के हुन्छ भन्दाखेरि
यो ठुलो कम्पनीहरुसँग चाहिँ दे हेभ स्केलिङ अप गर्ने पोटेन्शियल हुन्छ तर यिनीहरुसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सानो कम्पनीहरुसँग चाहिँ दे हेभ द पावर अफ इनोभेसन के इनोभेसनको पावर चाहिँ हुन्छ सानो स्टार्टअप जस्तो हो दे आर स्मल स्टार्टअप है त तपाईहरुले सुन्नु भएको छ होला नि युनिकर्न कम्पनीजहरु भन्छ नि सुन्नु भएको छ युनिकर्न कम्पनीज भनेको युनिकर्न कम्पनीजहरु भन्छ के भ्यालुएसन स्टार्टअप कम्पनीज जो चाहिँ मार्केटमा पब्लिकली ट्रेडेड हुँदैन बट देयर भ्यालुएसन इज ओभर $1 billion भन्दा भ्यालुएसन बढेछ भने त्यसलाई युनिकर्न कम्पनीजहरु भनिन्छ है त सो सानो सानो कम्पनीजहरु चाहिँ लाई चाहिँ अब दे हेभ द पावर टु इनोभेट है त नयाँ नयाँ माइन्ड्सहरु हुन्छ फ्रेश माइन्ड्सहरु हुन्छ सो ठुलो कम्पनीहरु चाहिँ दे क्यान टेक रिस्क इन एभ्रीथिङ है त सबै कुरामा रिस्क लिन सक्दैन दे हेभ टु बी उनीहरुले चाहिँ एउटा पर्टिकुलर प्रोडक्टमा वा पर्टिकुलर प्रोसेसमा चाहिँ दे हेभ टु कन्सन्ट्रेट तर सानो सानो कम्पनीहरु त धेरैवटा हुन्छ सानो सानो कम्पनीहरु देयर आर मेनी स्मल कम्पनीज एन्ड दे क्यान टार्गेट दे क्यान वर्क इन्डिपेन्डेन्टली एकदम इन्डिपेन्डेन्टली क्रिएटिभली काम गर्न सक्छ फ्रिडम हुन्छ लार्ज कम्पनीमा चाहिँ धेरै फ्रेमवर्क हुन्छ त्यो फ्रेमवर्कमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ स्मल कम्पनी छ भने यु क्यान ह्याभ डाइभर्सिटी अफ आइडियाज त्यो चाहिँ फरक हुन्छ सो मार्केट ल्यान्डस्केप यस्तो रहेछ है त यो यहाँ आई हेभ गिभन है त यो लिङ्क मैले मुनि दिएको छु यो ब्लू कलरको लिङ्कमा गएर त्यसलाई कपी पेस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ यु क्यान तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ यो मार्केट रिसर्चहरु हो के यो चाहिँ कुनै कम्पनी कुनै सेक्टरको चाहिँ स्टडी गर्न मिल्छ र राइट सो एन्जाइम टेक्नोलोजी अघिसम्म चाहिँ मार्केटको बारेमा हामी स्टडी गरिरहेको थियौँ कस्तो मार्केट छ भनेर मार्केट एकदमै राम्रो छ है त तर एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्याड कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिकति सिमिङली हेर्दाखेरि ब्याड लाग्ने कुरा चाहिँ मार्केट चाहिँ डोमिनेटेड बाई टप 5 प्लेयर्स यो त्यति कहिलेकाहीँ नराम्रो पनि हुन्छ क्या लिमिटेड मोनोपोली जस्तो क्रिएट हुन खोज्छ मार्केटमा त्यो भएको कारणले चाहिँ इट इज अलिकति यसमा चाहिँ कन्सर्निङ चाहिँ छ किन भन्दाखेरि 5-6वटा प्लेयर्सहरूले यो मार्केट डोमिनेट गरेको छ तर के छ भन्दाखेरि 25% तर के छ भन्दाखेरि देयर इज अ रूम अब सिन्स यो एनुअल यसको ग्रोथ रेट चाहिँ अराउन्ड 7-8% कम्पाउन्ड ग्रोथ रेट भएको कारणले इभन स्मल प्लेयर्सहरुको लागि पनि एकदमै देयर इज रूम फर स्मल प्लेयर्स 25% को मार्केट सेयर पनि ग्रो भइरहेको भएको कारणले इभन स्मल प्लेयर्सको लागि देयर इज अ प्लेन्टी अफ रूम फर ग्रोथ है त सो अघि भनिहाले बायोटेक्नोलोजी अफर्स एन इन्क्रिजिङ पोटेन्शियल फर प्रोडक्सन अफ गुड्स टु मिट various human needs, right? Enzyme technology, a subfield of biotechnology, new process has been and are being developed to manufacture bulk and high added value products utilizing enzymes as biocatalysts in order to meet human needs such as food, bread, cheese, beer, vinegar, fine chemicals, amino acids, vitamins, and pharmaceuticals. So other sector ma पनि enzymes use भइरहेछ, right? So many sector ma enzyme technology multiple sector ma use भइरहेछ. So enzymes are also used to provide services as in washing and environmental processes and for analytical and diagnostic purposes को लागि पनि enzymes use भइरहेछ, right? So its application range from straightforward industrial processes to pharmaceutical discovery and development. इसको चाहिँ धेरै कुरा धेरै सेक्टरमा चाहिँ इसको चाहिँ ग्रोथ चाहिँ एक्सपेक्टेड छ, राइट? Okay, the goal of this approaches चाहिँ के हो भन्दाखेरि is to design innovative products and processes that are not only competitive but also meet criteria of sustainability. So enzyme technology को चाहिँ growth किन देखिरहेको छ भन्दाखेरि why we are seeing immense growth in this sector because not only यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि innovative products and processes हरु है त, not only to design and develop innovative product and processes but किन पनि छ भन्दाखेरि they meet the criteria of sustainability है त. अब अहिले चाहिँ डेभलपमेन्ट शुड बी सस्टेनेबल भन्ने कुरा छ के. अब सस्टेनेबिलिटी भनेको के हो कसैले म भन्नुस् त व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? के हो सस्टेनेबिलिटी भनेको? ड्युरेबल
Okay, durable भन्दा पनि अर्कोले अरु can somebody add your definition ma? सस्टेनेबल भनेको सर इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली अथवा यसको चाहिँ अरुमा थोक बेनिफिट हुने ओके इन्भाइरोमेन्टली फ्रेन्डली पनि एउटा राम्रो हुन्छ नि डेफिनेसन हो ड्युरेबल पनि हुनु पर्यो इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली अर्को कसैलाई एड गर्न मन छ पोभर्टीहरु पनि यसले हटाउनु पर्यो पोभर्टीहरुलाई पनि गर्नु ओके ओके पोभर्टी सोशल इक्विटी का सोशल इक्विटी पनि क्रिएट गर्नु पर्यो राइट इक्वालिटी भन्दा पनि मोर इक्विटी अब सस्टेनेबिलिटीको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डेभलपमेन्टमा चाहिँ हामीले आफ्नो पनि निडहरु पनि फुलफिल गर्नु पर्यो वी हैव टु फुलफिल आवर निड विदाउट कम्प्रोमाइजिङ द फ्युचर जेनेरेसन द निड अफ द फ्युचर जेनेरेसन त्यो एउटा चाहिँ सस्टेनेबिलिटीको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो है त हाम्रो निड पनि वी हैव टु फुलफिल and without compromising the need of the future generation है त अबको 10,000 years पछि जन्मिने ह्युमन बीइङहरुको निड हरुको पनि चाहिँ उनीहरुको निडलाई चाहिँ वी शुडन्ट कम्प्रोमाइज त्यसरी चाहिँ त्यसलाई डेभलपमेन्ट गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी सस्टेनेबल भनिन्छ त्यसमा चाहिँ सबै कुरा आउँछ है त यसमा ड्युरेबल पनि आउँछ इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली आउँछ इक्विटी आउँछ सस्टेनेबल भनेको एउटा ब्रोड कन्सेप्ट हो त्यो पनि बुझ्दाखेरि चाहिँ फ्युचर जेनेरेसनको चाहिँ निडहरु चाहिँ वी शुडन्ट कम्प्रोमाइज है त उनीहरुले पनि फ्रेश एयर चाहिँ कन्ज्युम गर्न पाउनु पर्यो क्वालिटी सोइल चाहिँ उनीहरुसँग पनि हुनु पर्यो राइट फुड पनि त्यस्तै सेफ हुनु पर्यो फ्री फ्रम केमिकल्स प्लास्टिक चाहिँ सस्टेनेबल छैन बिकज प्लास्टिकले चाहिँ अब फ्युचर जेनेरेसनको पनि लाई पनि ह्याम्पर गर्छ त्यो भएको कारण त्यस्तैलाई चाहिँ हामी तर यो सस्टेनेबल चाहिँ क्राइटेरिया पनि मिट हुन्छ है त डेभलपमेन्टको सस्टेनेबिलिटी चाहिँ अहिले चाहिँ स्टडी गरिन्छ र त्यो इन्जाइम टेक्नोलोजीको कारण इन्जाइम टेक्नोलोजीको एउटा बेस्ट पार्ट के छ इट्स अ पार्ट अफ ग्रीन केमिस्ट्री ग्रीन छ सस्टेनेबल छ दिज आर एन्जाइम्सको लङ लास्टिङ इम्प्याक्ट हुँदैन राइट दे डिग्रेड इजिली बायोडिग्रेडेबल हुन्छ एन्जाइम्सहरू त्यो भएको कारणले चाहिँ यसको इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट पनि एकदमै लो हुन्छ है त सो यसले चाहिँ फ्युचर जेनेरेसनको पोटेन्सियललाई चाहिँ हार्म नगर्ने भएको कारणले चाहिँ यसको ग्रोथ रेट चाहिँ अब इन्डस्ट्री अब चाहिँ कन्भेन्सनल इन्डस्ट्रिजहरूले पनि यो एन्जाइम टेक्नोलोजीहरू चाहिँ एडप्सन गर्नुपर्ने देखिन्छ है त गभर्नमेन्टको पनि रेगुलेसन्सहरू पनि त्यहाँतिर त्यसलाई फोर्स गरिरहेछ इन्फोर्स गरिरहेछ अब एकदमै पोल्युटिङ इन्डस्ट्रिजहरूलाई चाहिँ दे हेभ टु बी रिप्लेस्ड दे हेभ टु बी कम्प्लिटली हाम्रो आफ्नो लाइफस्टाइल चाहिँ वी हेभ टु चेन्ज okay we move forward so the driving force in the development of enzyme technology both in academia and industry has been and will continue to be the development of better new and better products processes and services to meet these needs and to improve the improvement of processes to produce existing products from new raw materials as biomass है त सो अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि raw materials पनि एउटा एन्जाइमको के छ एउटा बेटर कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एन्जाइम्सहरूले मोस्टली दे क्यान युज बायोमास एज द र मेटेरियल है त लिभिङ सिस्टम्सलाई नै यसले चाहिँ र मेटेरियलको रूपमा युज गर्छ यसलाई चाहिँ एक्स्ट्रा कतैतिरबाट र मेटेरियलहरू पनि क्रिएट गर्नु पर्दैन एन्जाइमको र मेटेरियलहरू युजुअली दे आर फ्रम लिभिङ सब्सटेन्सेसहरूबाट नै आइरहेको हुन्छ बायोमासबाट नै आइरहेको हुन्छ सो के छ दुईटा कुरा छ डेभलपमेन्टलाई चाहिँ ड्राइभिङ गर्ने के छ भन्दाखेरि नयाँ र बेटर प्रडक्टहरू प्रोसेसेसहरू पनि क्रिएट गर्ने बेटर न्यू एन्ड बेटर प्रोडक्ट्स प्रोसेसेस एन्ड सर्भिसेस और अर्को के पनि हुनसक्छ द इम्प्रुभमेन्ट अफ प्रोसेसेस टु प्रड्युस एक्जिस्टिङ प्रोडक्ट्स फ्रम न्यू र मेटेरियल्स एज बायोमासहरूबाट चाहिँ एक्जिस्टिङ प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ एक्जिस्टिङ प्रोडक्ट्सहरू बनाउने फ्रम न्यू र मेटेरियल्स राइट र एन्जाइम टेक्नोलोजीले कुन कुन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ इम्प्याक्ट पारिरहेछ विल सी है त कुन कुन सो एउटा चाहिँ केमा पारिरहेको छ एउटा केमा कुन कुनमा पारिरहेछ यसले एग्रिकल्चरमा पारिरहेछ अनि यसले कुनमा पारिरहेछ
यसले एग्रिकल्चरमा पाइरहेछ, केमिकल्समा पाइरहेछ, क्लिनिङ इन्डस्ट्रीमा, फुड इन्डस्ट्रीमा, इनर्जी इन्डस्ट्रीमा, है त फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीमा र मेटेरियल इन्डस्ट्रीमा पनि यसको चाहिँ इम्प्याक्टहरू हामी देखिरहेछौँ, राइट? कुन कुन इन्डस्ट्रीमा हामी देखिरहेछौँ यसको इम्प्याक्ट? एग्रिकल्चरमा चाहिँ फिड एडिटिभ्सहरूमा, है त फिड एडिटिभ्सहरू, एनिमल हस्बेन्ड्रीहरूमा चाहिँ फिडहरूमा चाहिँ के कसरी बेटर फिड्सहरू इन्कर्पोरेट गर्ने हामी एकछिनमा चाहिँ एउटा इक्जाम्पल पनि हेर्छौँ, है त एउटा कम्पनीको इक्जाम्पल पनि हेर्छौँ कसरी त्यसले चाहिँ एनिमल्सहरूमा जुन भाइटामिन B3 हुन्छ, भाइटामिन B3 चाहिँ जुन एनिमल फिड्सहरूमा एडिटिभ्सको रूपमा राखिन्छ, त्यसको चाहिँ केमिकल सिन्थेटिक प्रोडक्सनबाट चाहिँ त्यो चाहिँ अझ मोर इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली प्रोडक्सन सिस्टममा गएको छ, है त त्यो भिटामिन B3 को नायसिनको प्रोडक्सन, है त जुन किनभने एनिमल्सहरूलाई पनि त धेरै रिक्वायर्ड भाइटामिन्सहरू चाहिन्छ। त्यो भाइटामिन्सहरूको चाहिँ नर्मली केमिकल सिन्थेसिस हुन्छ। त्यो केमिकल सिन्थेसिस आफैमा त्यो पोल्युटिङ हुन्छ, इट्स पोल्युटिङ। सो त्यो पोल्युसनको लागि चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ त्यो एक्जिस्टिङ प्रोडक्टलाई चाहिँ वी क्यान सिन्थेसाइज इट थ्रु एन्जाइम इन्डस्ट्री, है त एन्जाइम टेक्नोलोजीको हेल्पबाट चाहिँ वी क्यान सिन्थेसाइज द्याट प्रोडक्ट। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेफ पनि हुन्छ, इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली पनि हुन्छ र कतिवटा केसमा हामी के पनि देख्छौँ भन्दाखेरि इट इज मोर उत्तिकै कम्पिटेटिभ पनि छ क्या, एज कम्पिटेटिभ कमर्सियल स्केलमा पनि इट इज कम्पिटेटिभ नै देखिन्छ। सो के देखिन्छ भन्दाखेरि पोजिटिभ इफेक्ट अन इन्भाइरोमेन्ट, एनिमल हेल्थ एन्ड इफिसियन्सी। यो फिड इन्डस्ट्री भनेको एकदमै लार्ज इन्डस्ट्रीमा पर्छ है, इट्स अ लार्ज इन्डस्ट्री। हामी एउटा चाहिँ पछि एउटा सानो इक्जाम्पल हेर्छौँ फिड इन्डस्ट्रीको एउटा इक्जाम्पल, आज एउटा इक्जाम्पल हेर्छौँ कसरी भिटामिन B3 को प्रोडक्सन हुन्छ भनेर। सो हेटेरोलोगस एन्जाइम प्रोडक्सन्सहरू डिफ्रेन्ट एनिमल सिस्टम्सहरूबाट हामी क्यान प्रोड्युस डिफ्रेन्ट एन्जाइम्स, है त ट्रिप्सिन, ल्याकेजहरू भन्ने जस्तो एन्जाइम्सहरू हामी चाहिँ प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ, है त। यो ट्रिप्सिन चाहिँ केमा युज हुन्छ? ट्रिप्सिन केमा युज हुन सक्छ? ट्रिप्सिन यो लेदर इन्डस्ट्रीहरूमा युज हुन सक्छ। यो ल्याकेज उसमा यो चाहिँ बायोरेमिडिएसनहरू युज गर्नको लागि ल्याकेज भन्ने एन्जाइम हुन्छ, यो ल्याकेज भन्ने एन्जाइम बायोरेमिडिएसनहरूमा युज हुन सक्छ, है त। यसले चाहिँ सिन्थेटिक कम्पाउन्ड्सहरूलाई डिग्रेड गर्न सक्छ क्या, क्यान डिग्रेड सिन्थेटिक कम्पाउन्ड्सहरूलाई डिग्रेड गर्न सक्छ, है त। सो त्यस्तै केमिकल इन्डस्ट्रीहरूमा पनि युज हुनसक्छ, बायोक्याटलिस्ट गरेर बायो ट्रान्सफर्मेसन्सहरू, पोलिमरहरू पनि जेनेरेट गर्न सकिन्छ, सिन्थेसिस अफ इनभिट्रो क्याटालिसिसहरू गरेर, है त। जस्तै पोलिएक्रोमाइड पनि एउटा चाहिँ त्यो पनि आज हामी एउटा इक्जाम्पल हेर्छौँ, पोलिमरको पनि इक्जाम्पल हेर्छौँ। पोलिएक्रोमाइड अब अहिले चाहिँ पोलिएक्रोमाइड इट क्यान बी मेड फ्रम बायो ट्रान्सफर्मेसन्सहरू गरेर पनि विथ द हेल्प अफ मोडिफाइड अर्ग्यानिजम्सहरूको ब्याक्टेरियाहरूलाई युज गरेर वी क्यान मेक पोलिएक्रोमाइड, है त। पोलिएक्रोमाइडहरू क्यान बनाउन सक्छौँ र बल्क अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू पनि सिन्थेसाइज गर्न सक्छौँ पाथवे इन्जिनियरिङहरू गरेर। यो धेरै कुराहरू हामी पछि पनि पढ्छौँ, विल बी एज द कोर्स इभल्भ्स विल डिस्कस अबाउट मेनी अफ दिस किवर्ड्सहरूलाई चाहिँ हामी विल डिस्कस मेनी अफ दिस किवर्ड्सहरू। द क्लिनिङमा पनि डिटर्जेन्ट इन्डस्ट्रिजहरूमा पनि युज हुन्छ। अब नर्मल जुन हामी नर्मली युज गरिरहने डिटर्जेन्टको चाहिँ एकदमै फेरि अघि भनिहालेँ सस्टेनेबिलिटीको इस्युजहरू छ। सो एन्जाइम्सहरू, लाइपेजेसहरू, प्रोटिएजेसहरू युज गरेर दे क्यान अल्सो बी युज इन इन्डस्ट्रिज। बाहिरतिर चाहिँ यस्तो इन्डस्ट्री यो प्रोटिन यो एन्जाइम्सहरू युज गरेर आउने इन्डस्ट्री डिटर्जेन्टहरू पनि आएको छ। एन्ड दे आर अल्सो सेफ फर यो क्लोथ्सको लागि पनि एकदमै सेफ हुन्छ, है त। जुन यो फेब्रिकहरू हुन्छ, फेब्रिकलाई पनि डिस्ट्रोय गर्दैन, राइट। सो एनर्जीको रूपमा पनि युज हुन्छ। फ्युलहरू चाहिँ जुन चाहिँ अल्कोहल्स फ्रम बायोमास, जुन ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ यो फिडलाई चाहिँ बायोमासबाट चाहिँ अल्कोहल बायोफ्युल वा बायोइथानोल प्रोडक्सन हुन्छ, यसमा पनि
यो ट्रान्सफर्मेसन पनि it is done with the help of enzymes use गरेर this transformation can be carried out, right? सुनिरहनु भएको छ नि? सुनिरहेको छ कि छैन? ओके ओके ओके, आवाज क्लियर आइरहेछ नि? छ सर। ओके, थ्याङ्क यू। ओके, यहाँ मेरोमा चाहिँ आज म वाइफाईबाट कनेक्टेड भएको हो कि, अनि यहाँ कनेक्सनमा ट्रबल छ भनेर भनिरहेको छ, सो द्याट त्यही भएर अहिले तपाईँहरूसँग फिडब्याक लिएर आयो है त। सो एन्जाइम्सहरू दे आर अल्सो युज्ड इन फुड प्रिपरेसन्सहरूमा पनि युज हुनसक्छ। न्यू एन्जाइम्स एप्लिकेसन अफ फुडहरूमा, फुड इन्डस्ट्री अर बिभरेज इन्डस्ट्रीहरू पनि दे आर वान अफ द लार्जेस्ट कन्ज्युमर अफ एन्जाइम टेक्नोलोजीहरूको चाहिँ कन्ज्युमर हो। सो अब अर्को चाहिँ अहिले चाहिँ नयाँ आएको छ न्युट्रास्युटिकल्सहरू भन्छ है त। फार्मास्युटिकल्सहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ कन्भर्ट भएर न्युट्रिसनल है त, न्युट्रिसन फार्मालाई चाहिँ चेन्ज भएर इट हेज कन्भर्टेड इन्टु न्युट्रा है त, न्युट्रिसन्सहरू चाहिँ पाउने सानो पिल्सहरू जस्तो, लाइक सम विथ द हेल्प अफ द्याट यु क्यान कभर योर न्युट्रिसनल रिक्वायरमेन्ट्स। त्यस्तो किसिमको इन्क्रिज क्यारोटिन कन्टेन्ट इन टोमेटो, यो पनि यसको चाहिँ एउटा यो चाहिँ युज हुनसक्छ है त। सो फार्मासिटीमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको काइडल कम्पाउन्ड्सहरू, मस्ट ड्रग्सहरू दे आर काइडल नेचरको हुन्छ है त, इनान्सियो स्पेसिफिक हुन्छ, इनान्सियोमर्स हुन्छ राइट। सो र यसको चाहिँ दुईटा फर्म हुन्छ है त, मिरर फर्म हुन्छ है त, आर र एस है त, एल र डी फर्महरू हुन्छ। एउटा मात्र चाहिँ के हुन्छ बायोएक्टिभ हुन्छ, अर्को चाहिँ इट क्यान बी बायोएक्टिभ अर इट क्यान बी यसको चाहिँ अर्को हार्मफुल रियाक्सन्सहरू देखाउने हुनसक्छ। सो एन्जाइम्सहरूको हेल्पबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इनान्सियो सिलेक्टिभ बायोक्याटालिसिस गर्न सकिन्छ राइट। यो त बुझ्नु भएको छ राइट, इनान्सियो स्पेसिफिक इनान्सियो सिलेक्टिभ बायोक्याटालिसिस भनेको हामीले एक दुईवटा अर्लियर टाइम्सहरूमा हामीले यसको बारेमा पनि स्टडी गरेका थियौँ है त, कसरी एन्जाइम्सहरूले चाहिँ दे क्याटालाइज इनान्सियो सिलेक्टिभ केमिकल रियाक्सन्सहरू चाहिँ वा क्याटालिसिस गर्छ भनेर। आर र एस फर्मलाई अर एल र डी फर्मलाई इट क्यान सिलेक्टिभली सेपरेट गर्न सक्छ है त राइट। अनि अब अर्को भनेको ग्लाइकोप्रोटिन इन्जिनियरिङमा पनि युज हुनसक्छ। अब हर्मोन्सहरू, धेरै हर्मोन्सहरू चाहिँ दे आर बिङ ग्लाइकोसाइलेसनहरू भएको हुन्छ र दिस ग्लाइकोसाइलेसन्स आर एक्सट्रिमली कम्प्लिकेटेड ग्लाइकोसाइलेसन प्याटर्न्सहरू हुन्छ। त्यो ग्लाइकोसाइलेसन प्याटर्न्सहरू दे आर भेरी इसेन्सियल है त, किन भन्दाखेरि प्रोटिन एन्जाइम ग्लाइकोप्रोटिनहरू हुन्छ, प्रोटिन कम्पोनेन्ट पनि हुन्छ र ग्लाइको कम्पोनेन्ट सुगर कम्पोनेन्टहरू पनि हुन्छ। तर त्यो सुगरको जुन प्याटर्नहरू हुन्छ, सुगरको जुन एडिसनहरू हुन्छ द्याट इज एक्सट्रिमली कम्प्लिकेटेड, त्यसलाई चाहिँ इन भिट्रो रेप्लिकेट गर्न एकदमै डिफिकल्ट हुन्छ राइट। त्यो जुन ग्लाइकोप्रोटिन प्रोसेसिङ हुन्छ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा, स्मुथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा, त्यस्तो किसिमको प्याटर्न जेनेरेट गर्न इन भिट्रो अर इन्डस्ट्रियल स्केलमा वा ल्याब स्केलमा पनि इट इज भेरी डिफिकल्ट टु रेप्लिकेट दोज कम्प्लेक्स ग्लाइकोसाइलेसन प्याटर्न्स। र अब अहिले हामी के देखिरहेको छौँ भन्दाखेरि हामी स्लोली एन्ड स्टेडीली हाम्रो नलेजेसमा चाहिँ इन्क्रिज भएको कारणले चाहिँ इनभिट्रो प्रोटिन ग्लाइकोसाइलेसन्सहरू गरेर इफेक्टिभ ड्रग्सहरू, इफेक्टिभ हर्मोन्सहरू पनि हामीले बनाउन थालिरहेछौँ। अर एन्जाइम्स एज फार्मा टार्गेट्सहरू, एन्जाइम्सहरू पनि त्यसरी पनि फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीमा पनि एन्जाइम्सहरूको एकदमै ठुलो रोल देखिएको छ। त्यस्तै मेटेरियल्सहरूमा, पेपरमा, टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीमा, लेदर ट्रिटमेन्ट्सहरूमा पनि नयाँ नयाँ एन्जाइम्सहरू, एक्सट्रिमोफाइल्सहरूबाट पनि हामीले नयाँ नयाँ सोर्सेसहरूबाट वी आर डिराइभिङ एन्जाइम्स है त। एन्जाइम्सहरूको सोर्सेसहरू भनेको चाहिँ माइक्रो अर्ग्यानिजम्स, प्लान्ट्स, एनिमल्सहरू हो। सो फ्रम डाइभर्स सोर्सेसहरूबाट चाहिँ वी आर कलेक्टिङ एन्ड वी आर स्क्रिनिङ फर दिस नोभल एन्जाइम्स है त। र कतिवटा केसेसमा त रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजिसहरू युज गरेर लास्ट टाइम हामीले पढिसकेका थियौँ साइट डिरेक्टेड म्युटाजेनेसिस, अर अहिलेको करेन्ट केसेसहरूमा त नर्मली हामी CRISPR-Cas9 टेक्नोलोजी युज गरेर सिलेक्टिभ एडिटिङ गरेर जिन्सहरूमा सिलेक्टिभ एडिटिङ गरेर वी क्यान डिजाइन
rationally design new proteins-हरु है त यो बारेमा पनि हामी will study in great detail है त rational protein design को बारेमा will talk about great detail extremophiles-हरुबाट आउने थर्मो extremophiles-हरुबाट जेनेरेट हुने heat resistant enzymes-हरुको बारेमा पनि we will study this course in quite detail है त quite detail मै हामी स्टडी गर्छौं अब extremophiles-बाट आउने enzymes-हरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि they are temperature depend temperature चाहिँ temperature high temperature मा पनि they can operate denaturation हुँदैन है त सो एउटा चाहिँ नर्मल एन्जाइम छ मेसोफाइलबाट आएको एउटा एन्जाइम छ ए भन्ने एन्जाइम छ प्रोटिएज छ जुन चाहिँ we have isolated from a mesophile त्यो मेसोफाइलको लागि चाहिँ we have to maintain temperature of 25 degree centigrade 25 degree centigrade मा मात्र त्यो एन्जाइम चाहिँ it is functional or it is optimum तर extremophiles बाट जेनेरेट भएको त्यही प्रोटिएज चाहिँ it can work as at 55 degree centigrade अब 55 degree centigrade मा वर्क गर्दा के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि ओभरअल केमिकल रिएक्सन्सहरु नै it can be quick chemical reactions-हरु हुन्छ right the chemical reactions-हरु they are faster at higher temperature मा chemical reactions-हरु फास्ट हुन्छ अब अरु नयाँ मेटेरियलहरु है त अब बायोस्टिल भनेर अब अलि सिल्कलाई भइराछ we can express heterologous expression of spider silk different expression systems-हरुमा चाहिँ we can express these silk है त यस्तो सिल्कहरु चाहिँ we can express अब एउटा यो चाहिँ अब युजुअली अलि कसैलाई थाहा छ यो चाहिँ गोट मिल्कमा एक्सप्रेस गरेको छ क्या अडर सेल्सहरुमा चाहिँ यो स्पेसिफिक यो स्पाइडर को सिल्क प्रोटिनहरु चाहिँ दे आर बीइङ एक्सप्रेस्ड इन अ गोटको अडर सेल्सहरु हुन्छ अडर सेल्सहरु भनेको त्यो मिल्क प्रोड्युसन गर्ने सेल्स र त्यो मिल्कमा चाहिँ त्यो चाहिँ स्पाइडरको सिल्कको प्रोटिन चाहिँ एक्सप्रेस गरेर इट क्यान बी हार्भेस्टेड है त अब त्यसरी पनि अब हार्भेस्ट चाहिँ गर्ने टेक्नोलोजिसहरु हेटेरोलोगस एक्सप्रेसन सिस्टम्सहरु डिजाइन भइरहेको छ त यो तपाईहरुले थाहा पाउनु भएको थियो यो यस्तो किसिमले पनि यो चाहिँ दे आर बीइङ एक्सप्रेस्ड है त यो हेटेरोलोगस सिस्टम्सहरु भनेको डिफरेन्ट सिस्टम्सहरु जहाँ चाहिँ यो चाहिँ यो मिल्क प्रोटिन्सहरु एक्सप्रेसन सिस्टम्सहरु जस्तै हो जहाँ चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ सो कुन मार्केटमा चाहिँ यो चाहिँ युज हुन सक्छ एन्जाइम टेक्नोलोजी भन्दाखेरि ट्रेडिसनल एन्जाइम मार्केट के हो ट्रेडिसनली चाहिँ एन्जाइम मार्केट चाहिँ इट क्यान बी सुटेबल फर फुड feed एग्रिकल्चर पेपर लेदर एन्ड टेक्सटाइल industries are well suitable for enzyme technology because products as well as raw materials consist of biomolecules which can be produced, degraded or modified by enzymatic process है त सो यो raw materialsहरु चाहिँ सिन्स अब यो फुड इन्डस्ट्रीको फीड इन्डस्ट्रीको एग्रिकल्चरको लेदर पेपर टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीको raw material आफै पनि इट कन्सिस्ट्स अफ बायोमोलिक्युल्स र बायोमोलिक्युल्स कन्सिस्ट गर्ने भएको कारणले दे क्यान बी प्रोड्युस्ड अर डिग्रेडेड अर मोडिफाइड बाई एन्जाइमेटिक प्रोसेसले यसलाई मोडिफाई गर्न सकिन्छ राइट सो ट्रेडिसनली यो एन्जाइम्सहरु एन्जाइम टेक्नोलोजी दे आर बेस्ट सुटेबल फर दिस काइन्ड अफ इन्डस्ट्रीज द एभाइलेबिलिटी अफ कस्ट इफेक्टिभ एन्ड क्लीन enzymatic or biological alternatives to chemical procedures strongly promotes the technological improvement. So normally के छ भने भन्दाखेरि it has to be cost effective पनि हुनु पर्यो it has to be cost effective र clean पनि हुनु पर्यो it has to be cost effective and clean in a environmental sense. त्यो भयो भने चाहिँ एउटा चाहिँ यो ट्रेडिसनल जुन केमिकल अल्टरनेटिभ छ केमिकल प्रोसिजरको लागि चाहिँ इट क्यान बी स्ट्रङ अब कमर्सियल स्केलमा प्रोडक्सन गर्न सक्ने हुनु पर्यो है त सो दैट इट विल बी अ भायबल अल्टरनेटिभ्स टु फर इन्डस्ट्रीज है त त्यो यदि त्यस्तो भयो भने एक दुईवटामा देखियो भने चाहिँ इट विल इन्करेज अदर इन्डस्ट्रीज टु डु देयर R&D है त कुनै प्रोसेस छ भने अब लेन्दी एउटा कुनै केमिकल रिएक्सन्सहरु हुन सक्छ जसले चाहिँ 10 वटा रिएक्सनहरु युज गरेर चाहिँ फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्युस गरिरहेको छ राइट अब सबै प्रोसेस त इट क्यानट बी यसलाई चाहिँ अब इन्जाइमेटिक नहुन सक्छ सबै प्रोसेस चाहिँ सपोज 3टा 4वटा प्रोसेस चाहिँ इन्जाइमेटिक प्रोसेस छ भने राइट अब सुटेबल R&D गरेर वी क्यान आइडेन्टिफाई दोज
identify those chemical reactions. Or to chemical reactions or like, are there any enzymatic process that can convert the chemical synthesis product baniरहेको लाई चाहिँ can it be converted to enzymatic process त्यो गर्न सकिन्छ है त त्यो त्यसको लागि चाहिँ हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ. So hence the resulting market value of biotechnology for clean production in the industry is very significant है त. त्यसै कारण एउटा clean है त clean production चाहिँ biotechnology को थ्रुबाट चाहिँ we can assure for a clean production है त एकदमै free from harmful chemicals त्यो चाहिँ हामी we can observe, right? So our industry or agriculture there can be various applications. Enzymes are also used in wider range of agrobiotechnological processes such as enzyme assisted silage fermentations. Silage fermentations silage भनेको चाहिँ यो पराल जस्तो हुन्छ कि परालको चाहिँ पराल जस्तै हो पप silage भनेको चाहिँ it is त्यो हाम्रो हे हुन्छ नि परालको fermentationलाई चाहिँ we call it silage fermentation भन्छ है त. त्यसमा पनि enzyme assisted silage fermentation, bioprocessing of crops and crops residues, fiber processing and production of feed supplements to improve feed efficiency. Feedहरुको पनि जुन एनिमलहरुलाई हामी feed consume गरेर आउँछौं त्यसको पनि efficiency चाहिँ easily digestible होस् है त. कुनै feedहरु चाहिँ they are not easily digestible नहुन पनि सक्छ. कुनै animalsहरु they cannot absorb certain nutrition है त. जस्तै पिगहरुले चाहिँ organic sourcesहरुबाट phosphorus absorb गर्न सक्दैन के. Phytate भन्ने एउटा organic source हुन्छ, organic source of phosphorus. त्यो phosphorus चाहिँ pigsहरुलाई वा swineलाई चाहिँ त्यो sourceबाट चाहिँ it cannot absorb phosphorus है त. अब तर चाहिँ कुनै certain त्यहाँनेरि चाहिँ phytates जस्तो एन्जाइम्सहरु एड गरेर त्यो फिडमा पहिले नै धेरै certain एन्जाइम्सहरु छ जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो phytate भन्ने organic source of phosphorus त्यसलाई डिग्रेड गर्न सक्छ. It can degrade that phytateलाई डिग्रेड गर्न सक्छ. त्यो phytateलाई डिग्रेड गरेपछि phosphorus चाहिँ can be liberated and it can be consumed by the pigs है त. सो त्यस्तो किसिमको है त यो एकदमै US मा और जहाँ चाहिँ पिग कन्जम्पसन्सहरु पिगको पर्क मिट कन्जम्पसन जहाँ हुन्छ अब जस्तै मोस्ट अफ द हिन्दूहरु राइट हिन्दू एन्ड मुस्लिमहरु बाहेक त अरु सबैले पिगको कन्जम्पसनहरु हुन्छ वर्ल्ड वाइड. स्वाइन पर्क मिटको कन्जम्पसन त वर्ल्ड वाइड हामी मात्र नखाने हो र मुस्लिम कम्युनिटी मात्र नखाने हो. सो इट्स अ बिग पोल्ट्री pig swine को meat pork को meat को industry is a big meat. So there is a lot यसमा चाहिँ रिसर्चहरु भइराछ यो feed efficiency हरु कसरी improve गर्ने भनेर है त. नर्मली के पनि हुन्छ भन्दाखेरि एनिमल को फुड हुन्छ. एनिमल को फुड चाहिँ लो ग्रेड क्रप रेजिड्युज हरु हुन्छ राइट. जुन क्रप प्रोडक्सन भइरा हुन्छ क्रप को त्यो जुन गुड एल्ड हुन्छ त्यो चाहिँ राम्रो क्वालिटीको क्रप्सहरु चाहिँ दे गो फर ह्युमन कन्जम्पसन राइट. त्यो जुन क्रप रेजिड्युजहरु हुन्छ लो ग्रेडको क्रप्सहरु हुन्छ that goes into the feedमा जान्छ त्यो चाहिँ एनिमलको लागि जान्छ. सो पहिले नै हुन्छ दिस आर लो क्वालिटीको न्यूट्रिशन्सहरु हुन्छ. त्यो लो क्वालिटीको न्यूट्रिशनलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ we need the help of enzyme technology right. बुझ्नुभयो यो कुरा. So several developments have started to tie the agricultural sector with chemical and pharmaceutical sectors. Plants are being modified by genetically engineering for production of polymers and pharmaceuticals, increasing lysine or carotenoid contents. यो feed industry हरुको लागि चाहिँ चाइनाको लागि चाहिँ यो लाइसेन्सहरु है त यो पोल्ट्रीको कन्जम्पसनको लागि वा क्यारोटिनोइडहरु चाहिँ कन्जम्पसन्सहरु चाहिँ इन्क्रिज गर्नको लागि है त. यो चाहिँ एनिमल फिडहरुको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिले भनिहाले यो जुन एनिमलहरुले कन्ज्युम गर्ने फिड चाहिँ पुअर क्वालिटीको हुन्छ राइट. हामीले जुन सेग्रिगेट गर्छौं गुड क्वालिटी ह्युमन कन्जम्पसनको पुअर क्वालिटी एनिमलको कन्जम्पसनको लागि. सो त्यो एनिमल फुडहरुमा चाहिँ अलिकति बेटर डाइजेस्टिबिलिटी होस्
बेटर न्युट्रिसन्सहरु एब्जर्ब गर्न सकुन् भनेर we can genetically modify these plants-हरु है त यसलाई चाहिँ पोलिमरको लागि पनि वा सर्टेन एमिनो एसिड्सहरु concentration increase गर्न पनि यसरी सकिन्छ likewise agricultural waste biomass may soon turn into valuable resource for production of chemicals and fuels. Bio-based renewables may have many advantages such as reduced CO2 production, flexibility and self-reliance. So you do agricultural waste generate भइराछ यसलाई पनि हामी certain नै valuable product मा हामी लिएर जान सक्छौं right for the production of chemicals and fuels है त biofuels हरु normally यस्तो fuels हरु बनाउनको लागि low grade को food material हरु नै जाने हो है त त्यो भएको कारणले चाहिँ with the help of enzyme technology we can है त जस्तै एउटा important very important enzyme चाहिँ यस्तो को लागि it can be a cellulase right cellulase ले के गर्न सक्छ जुन सेलुलोज बाट जुन माइक्रोफिब्रिल्स हरु हुन्छ सेलुलोज को माइक्रोफिब्रिल्स हरु बाट त्यहाँबाट चाहिँ सेलुलोज बाट चाहिँ सेलुलेज ले त्यसलाई डाइजेस्ट गरेर इट क्यान प्रोड्युस ग्लुकोज हरु बनाउन सक्छ राइट ग्लुकोज लाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि इट क्यान बी इजिली फर्मेन्टेड राइट र त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसलाई अल्कोहलमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं र यो ल्याब हाम्रो जब सुरु हुन्छ when our lab starts हामी चाहिँ के गर्छौं भन्दा यस्तो किसिमको सेलुलोलाइटिक ब्याक्टेरियाहरु चाहिँ आइसोलेट गर्छौं we'll try to isolate cellulolytic bacteria from wide sources हरुबाट compost बाट soil बाट and from many different diverse sources and see their potential to solubilize cellulose है त cellulose हरु जुन चाहिँ plant based cellulose हरु paper को cellulose or any different sources हरुबाट आउने cellulose लाई चाहिँ we'll try to see how well they can degrade cellulose so त्यसको चाहिँ धेरै एडभान्टेजेस हरु हुन्छ राइट यसले चाहिँ अब CO2 रिडक्सन पनि गर्न हेल्प गर्छ फ्लेक्सिबिलिटी राइट फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ र ओभरअल कन्ट्रीको सेल्फ रिलायन्स मा पनि इट क्यान हेल्प त्यस्तै अर्को राज्य इम्पोर्टेन्ट सेक्टर भनेको चाहिँ इट इज अ chemical sector or pharma sector pharmacy sector अब अहिले चाहिँ pharmaceutical sectorहरु चाहिँ large pharmaceutical industries हरु चाहिँ अब यसलाई चाहिँ pharma biotechnology मा कन्भर्ट भइराछ pharmaceutical कम्पनीहरु चाहिँ they are producing chemicals हरु भन्दा पनि सानो पेप्टाइड्स हरु राइट एन्जाइम्स हरु चाहिँ they are being production चाहिँ त्यहाँतिर शिफ्ट भइराछ chemical based भन्दा पनि biomolecule based applications हरुमा चाहिँ they are to shift चाहिँ त्यहाँतिर देखिरहेको छ so the chemical industry sector is difficult to penetrate for enzyme technology as chemical manufacturing processes are well established and the current overall economic advantage of bio processes is rather small यहाँ के छ भन्दाखेरि a lot of economy a lot of money a lot of resources has been यो धेरै रिसोर्सहरु एस्टाब्लिश हरु चाहिँ पोर गरेर र चाहिँ इन्डस्ट्रीहरु सेटअप भइसकेको छ राइट सो यसमा चाहिँ एन्जाइम्सहरुलाई चाहिँ डाइरेक्टली पेनिट्रेट गर्नको लागि चाहिँ इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट है त एउटा कुनै सेक्टर छ एकदमै वेल एस्टाब्लिश सेक्टर छ भने चाहिँ नयाँ प्लेयरलाई चाहिँ त्यो मार्केटमा पेनिट्रेट गर्नको लागि वा नयाँ टेक्नोलोजीलाई चाहिँ त्यो मार्केट पेनिट्रेट गर्नको लागि चाहिँ इट क्यान बी डिफिकल्ट सो तर त्यसको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यसको किन भन्दाखेरि इकोनोमिक एडभान्टेज नहुन सक्छ राइट इकोनोमिक एडभान्टेज थोरै हुन सक्छ बट दैट इज चेन्जिङ है त बिस्तारै बिस्तारै के देखिरहेको छ भन्दाखेरि एन्जाइम्सहरु पनि दे क्यान बी स्केल्ड अप एकदमै प्रब्लमेटिक के छ भन्दाखेरि एन्जाइम्सहरु चाहिँ दे क्यानट बी स्केल्ड फर कमर्शियल अर इन्डस्ट्रियल पर्पसेसहरुमा चाहिँ स्केलिङको समस्या देखिरहेको छ र चाहिँ अब त्यो पनि च्यालेन्जेसहरु पनि दे आर बीइङ ओभरकम है त त्यो भएको कारणले चाहिँ हामी के देखिरहेको छौं भन्दाखेरि इभन केमिकल इन्डस्ट्रीजहरुमा पनि केमिकल म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीहरुमा पनि एन्जाइम टेक्नोलोजीले चाहिँ स्लोली एन्ड स्टेडीली चाहिँ यसलाई चाहिँ पेनिट्रेट गरेर यसलाई चाहिँ ओभरकम गर्न खोजिरहेको छ राइट सो इफ न्यू biocatalytic processes are to be accepted they should bring decisive improvements they must be integrated with chemical and downstream processes and must perform with high rates at high substrate and product concentration है त सो यो एक दुईवटा चाहिँ के चाहिँ क्राइटेरियाहरु चाहिँ पनि छ है त जस्तै के छ भन्दाखेरि डिसाइसिभ इम्प्रुभमेन्ट्सहरु आउनु पर्छ देयर शुड बी सम डिसाइसिभ इम्प्रुभमेन्ट क्लीन हुनु पर्यो राइट त्यस्तो किसिमको डिसाइसिभ इम्प्रुभमेन्ट्सहरु देखिनु पर्यो र चाहिँ करेन्ट
existing chemical and downstreaming process-सँग पनि it has to be integrated. सबै अब chemical एउटा चाहिँ enzyme technology चाहिँ introduce गर्यो हामीले, but we have to alter all the chemical and downstreaming processes लाई alter गर्नु पर्यो भने पनि that becomes very difficult के त्यसलाई integrate गर्नको लागि त्यसलाई penetrate गर्नको लागि चाहिँ it becomes very difficult. And अर्को एउटा problem के छ भन्दाखेरि enzymes they cannot function in high substrate and product concentration. So normally हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि enzymes they cannot function at high substrate and high product concentration. Inhibition भइहाल्छ, inhibited भइदिहाल्छ enzymes. So normally low substrate concentration, so natural त्यसको चाहिँ physiological in vivo conditions when cells भित्र when enzymes are functioning है त, and तिनीहरुको जुन evolution भएको छ त्यो evolution हुँदाखेरि के भयो कस्तो किसिमले evolve भएको छ भन्दाखेरि they are evolved to catalyze reaction at very low substrate concentration and very low product concentration. त्यो जुन in vivo चाहिँ त्यसरी enzymes evolve भएको हुन्छ. So that is very difficult है त. So normally industry हरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि industrial जुन chemical reactions हुन्छ they are occurring at a very high substrate and product concentration. त्यो भएको कारणले enzymes हरुलाई चाहिँ यहाँ पनि अलिकति difficult हुन सक्छ because they have to work chemically chemical industries हरुमा चाहिँ high substrate र high concentration हुने भएको कारणले. So nonetheless enzyme based processes are quite prominent in the production of fine chemicals and pharmaceuticals. अब एकदमै costly fine chemicals costly pharmaceuticals हरुमा चाहिँ use भइरहेको छ है त. So as these product groups often include newer chiral compounds. Chiral compounds they can be easily produced with the help of enzyme technology. These are enzymes are very selective. To enantiomers select they are very capable of selecting enantiomers. So the target of pharmaceutical compounds such as cell surface receptors or enzymes are chiral molecules. So enzymes बनाउनु छ भने वा cell surface receptors hormones बनाउनु छ भने चाहिँ it can be used है त. So that त्यही भएको कारणले चाहिँ so हामी के पनि देखिरहेको छौं भन्दाखेरि what we are observing is that the worldwide sales volume for single enantiomer drug is expected to rise tremendously, and enzyme technology will help this यसलाई help गर्न चाहिँ enzyme technology will be very vital है त. So हामीले यहाँ एक दुईवटा चाहिँ जस्तै यो polyacrylamide भन्ने छ, polyacrylamide पनि it is very widely used है त. यसको पनि आफ्नो यो चाहिँ अहिले चाहिँ can be used है त. यो चाहिँ देखिरहेछ यो के देखिरहेछ सर स्लाइड देखेको छैन अहिले अलि के देखियो त अहिले जो छ तिनीहरुको सर खाली छ ओके है त के देख्नु पर्ने थियो के देखियो अरे न देखियो अहिले देखियो सर ओके है त यो अब यो अहिले चाहिँ normally industrial production of acrylamide छ it is carried out with the help of enzyme है त यो nitrile hydratase भन्ने enzyme छ nitrile hydratase भन्ने enzyme बाट चाहिँ it can be carried out है त यो एउटा पुरानो पेपर हो so the nitrile hydratase was discovered यो चाहिँ जापानबाट चाहिँ जेनेरेट भएको this enzyme was purified and characterized from various microorganisms nitrile hydratase are roughly classified into two groups according to metal involved Fe type or cobalt type. Nitrile hydratases are expected to have great potential as catalyst in organic chemical processing because they can convert nitriles to the corresponding higher value amide under mild condition. यो chemical reaction गर्ने भएको कारणले चाहिँ these यो enzymes
यो जुन माइक्रो अर्गानिजम्सहरुबाट यो एन्जाइम्सहरु एक्सट्र्याक्ट गरेर यसलाई चाहिँ अहिलेको पहिले चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम्सहरु नै दे वर युज्ड अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो नाइट्राइल हाइड्रेटेजलाई चाहिँ राम्रोसँग यसलाई चाहिँ आइसोलेट गरेर यसलाई चाहिँ इमोबिलाइजेसन पनि गरिसकेको छ क्या इट हेज बीन इमोबिलाइज्ड we have used microbial enzymes for the production of useful compounds. Nitrile hydratase has been used for industrial production. So around 30,000 tons per year of polyacrylamide from acrylonitrile बाट चाहिँ निकाल्न सकिन्छ. This is the first successful example of biotransformation process for the manufacture of a commodity chemical. The first थियो है त यो चाहिँ कमर्शियल लेभलमा यो जुन बायो ट्रान्सफर्मेसन गरिएको थियो र यसलाई चाहिँ पहिले पनि हुन्थ्यो नहुने होइन बायो ट्रान्सफर्मेसन्सहरु गरेर कुनै म्यानुफ्याक्चर गरेर कुनै कमोडिटी मटेरियल म्यानुफ्याक्चर गर्ने भनेको दिस इज नट द फर्स्ट टाइम भएको होइन तर कमर्शियल स्केलमा चाहिँ इट क्यान बी यो चाहिँ फर्स्ट टाइम भएको थियो है त सो अहिले चाहिँ यो पोलिएक्रिलामाइड जुन छ यो एक्रिलामाइड छ इट इज यसको केमिकली पनि बनाइन्छ it can be manufactured chemically र यसलाई चाहिँ के छ बायो ट्रान्सफर्मेसन गरेर पनि यो नाइट्राइल हाइड्रेटेज बाट पनि बनाउन सकिन्छ राइट सो यो चाहिँ पेपर यु क्यान स्टडी है त यो पेपर स्टडी गरेर यो चाहिँ कुन केमिकल ट्रान्सफर्मेसन गरेको छ भनेर यु क्यान स्टडी है त डिफरेन्ट माइक्रो अर्गानिजम्सहरुले डिफरेन्ट बायो ट्रान्सफर्मेसन गर्न सक्छ एउटा बायो मोलिक्युललाई अर्को बायो मोलिक्युलमा लिएर जान सक्छ नर्मली पनि गरिरहेको हुन्छ नर्मल फिजियोलोजिकल कन्डिसनमा पनि गरिरहेको हुन्छ यही कुरालाई हामीले चाहिँ के गर्ने हो वी आर ट्राइङ टु एक्सप्लोइट यही कुरालाई हामीले एक्सप्लोइट गर्न खोजिरहेको मात्र हो राइट यो कुरालाई एक्सप्लोइट गरेर कमर्शियल लेभलमा कमर्शियल स्केलमा प्रोडक्सन गर्न खोजिरहेको हो है त सो बायोलोजिकल ट्रान्सफर्मेसन हैज रिसिभड इन्क्रिजिङ अटेन्सन in place of conventional chemical methods. Reaction catalyzed by enzymes and biological systems display far greater specificities than conventional forms of organic reaction. There are two types of microorganisms in production of useful compounds, enzymatic and fermentation. Fermentation has been used since ancient times. Alcohol fermentation is a good example and it is still used as a potential technique for the production of various useful compounds, amino acid, nucleic acid related compounds. Fermentation is a biological method because it is the result of actual life processes of microorganisms. In contrast to fermentation, enzymation is the conversion of one substance to another product by the microorganism. It is a chemical reaction catalyzed by particular cell enzyme or a enzyme originally produced within the cell. So enzymes they can work at a different sector. So here we describe the progress in studies of microbial nitrile metabolism. So microbes metabolism right. So we have to identify these organisms. Organisms so we have to study metabolism. Chemical transformation microbial metabolism study गरेर र कुन हामीसँग chemical transformationहरु पनि छ है त chemical transformationsहरु इन्डस्ट्रीहरुमा कमर्शियल स्केलमा कुन chemical transformationsहरु छ र मेटाबोलिजममा है त microbial metabolismमा कुन chemical कुन physiological chemical transformationsहरु भइरहेको छ सो हामीले कुनै त्यहाँ सिमिलरिटी आइडेन्टिफाई गर्यो भने चाहिँ we can convert है त त्यो enzymes we can like use गर्न सक्छौं right so we describe here the progress in studies on microbial nitrile metabolism and its application to the industrial production of acrylamide. The microbial degradation of nitriles has also been revised by other groups हरुले पनि revised गरेको छ भनेर भनेको छ so nitriles को चाहिँ आफ्नै एउटा general chemistry हुन्छ C and moiety हरु हुन्छ they are widespread in nature मा पनि widespread हुन्छ so nitriles are also widely manufactured and extensively used by chemical industry हरुमा पनि युज हुन्छ right so the nature मा पनि यो chemistry widespread छ र हामीले चाहिँ हाम्रो industry मा पनि manufacturing मा पनि यो चाहिँ is a very widely used है त so for example acetonitrile is used as solvent adiponitrile is a precursor of nylon 666 and acrylonitrile is produced as a precursor of acrylic fibers and plastics. The problem के छ भन्दाखेरि these nitriles are generally toxic because of their
cyano group को कारणले चाहिँ they can be little toxic. However, some microorganisms can use nitriles as carbon or nitrogen sources for growth. यस्तो किसिमको मेटाबोलिजम माइक्रोबियलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि there is a wide diversity of metabolic reactionsहरुको डाइभर्सिटी छ. लिभिङ अर्गानिजम्सहरुमा यति डाइभर्सिटी छ केमिकल रिएक्सन्सको, तर के छ भन्दा प्रब्लम के छ भन्दाखेरि we haven't explored these chemical diversity, chemical जुन ट्रान्सफर्मेसनको डाइभर्सिटी छ, right? So even toxic materialहरुलाई पनि they can use as a source for carbon or nitro, as a source of nitrogen and carbon को source को रूपमा पनि they can use. So thus we first isolated various. So first step के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि first step भनेको चाहिँ there is the isolation of various nitrile assimilating microorganisms by enrichment culture or by acclimatization technique हरु, right? So यो चाहिँ के गर्नु enrichment culture हरु जेनेरेट गर्नु पर्यो. enrichment त्यो अब त्यसमा चाहिँ यो nitriles हरु हाल्नु पर्यो. So most bacteria they will die out. So only those bacteria that can assimilate these nitriles they will survive on those petri plates हरु, right? The petri plates हरु or acclimatization हरुबाट पनि slowly and steadily you can increase the concentration of these nitriles in the culture medium. एकैचोटी चाहिँ हुन्छ नि high concentration पनि नहाल्ने, slowly and steadily you can increase the concentration of these nitriles. यसरी चाहिँ acclimatization गर्ने टेक्निकहरुबाट पनि गर्न सकिन्छ. The total number of microbial strains examined during the nitrile studies is more than 1000. So they found out more than 1000 strains. है त एकदमै धेरै स्ट्रेन्सहरु पत्ता लागेको हुन्छ. एकदमै लाइब्रेरीहरु बनाइन्छ यिनीहरुको. 1000 स्ट्रेन्स को चाहिँ स्ट्रेनहरुको लाइब्रेरी बनाइन्छ. नाम पनि त्यसरी नै राखिन्छ. 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7. So डाइभर्सिटी नाम राखिन्छ स्ट्रेनको. सो अब यहाँनिर के जेनेरेट गरिरहेको छ भनेर डिफरेन्ट लिक्विड ग्यास क्रोमेटोग्राफीहरुबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ र यहाँ चाहिँ एन्जाइम्सहरु पत्ता लगाउन सकिन्छ. अब यिनीहरुले चाहिँ they have एन्जाइम्सहरु पत्ता लागेको छ. यो चाहिँ नाइट्राइल हाइड्रेटेज भन्ने. सो यसले चाहिँ नाइट्राइल डिग्रेडेसन गर्न सक्छ. सो फाइनली यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्डस्ट्रियल लेभलमा पनि सो माइक्रोबियल डिग्रेडेसन नाइट्राइल कम्पाउन्ड्स इन द अर्ली पार्ट अफ आवर स्टडीज उनीहरुले के कुन ब्याक्टेरियाहरुले चाहिँ सो नेमिङ गरेको छ. सो कुन ब्याक्टेरियाहरुले चाहिँ गरेको छ भनेर देखाएको छ र माइक्रोबियल प्रोसेसेस सुरुमा कसरी गरेको छ. सो एक्राइलोनाइट्राइल, यो एक्राइलोनाइट्राइल चाहिँ केमिकल प्रोसेसबाट जेनेरेट गरिन्छ. सो एक्राइलोनाइट्राइल र वाटरलाई चाहिँ हाइड्रेसन गरिन्छ र कल्टिभेसन एन्ड इमोबिलाइजेसन अफ माइक्रो अर्गानिजम्सहरु गरेर यसलाई चाहिँ सेपरेट गरिन्छ. डिकलरिङ गरेर जुन हाम्रो एक्रिलामाइड प्रोडक्ट चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौं है त. दुईटा है त कसरी एउटा चाहिँ हाम्रो माइक्रोबियल प्रोसेसबाट कसरी बनाउन सकिन्छ राइट एक्रिलामाइड र कसरी चाहिँ कपर क्याटालिटिक प्रोसेसबाट पनि जेनेरेट गर्न सकिन्छ. माइक्रोबियल प्रोसेस र कपर क्याटालिटिक प्रोसेसबाट कसरी प्रिपरेसन गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यहाँ देखाएको छ. इट्स अ लेन्दी पेपर है त. यु क्यान स्टडी है त के गरेको थियो भनेर सबै जिन लेभलदेखि लिएर सबै यो चाहिँ यसलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेको छ कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ अप्टिमाइजेसन गर्ने भनेर चाहिँ गरेको छ है त. सो जिन्सहरुदेखि लिएर यसलाई चाहिँ अझ म्याक्सिमाइज गर्नको लागि प्रोडक्सन म्याक्सिमाइज गर्नको लागि यो एन्जाइमको दे हेभ डन अ लट अफ वर्क है त यो पेपरमा. मैले तपाईलाई एक्जाम्पल दिएको है त कसरी एउटा चाहिँ एन्जाइम नाइट्राइल हाइड्रेटेजबाट चाहिँ क्यान बी युज इन द इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सन अफ एक्रिलामाइड. यो इन्डस्ट्रियल स्केलमै यो चाहिँ एक्रिलामाइडको अहिले पनि नाइट्राइल हाइड्रेटेज युज गरिन्छ है त. सो दिस वाज द फर्स्ट कम्पाउन्ड है त जसले चाहिँ यो चाहिँ इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सनमा गएको थियो है त राइट. ओके अनि त्यसपछि हामी फेरि अगाडि जान्छौं. देखिरहेछ के देखिरहेछ अलि स्लाइड के देखिरहेछ स्लाइड देखिरहेछ देखेको छैन सर. ओके छैन सर. अब देखिन्छ नि त. देखियो अब देखियो सर. ओके थ्यांक यू.
सो एउटा हामीले चाहिँ we were studying है त एउटा हामीले पढ्यौं एक्रिलामाइड जुन चाहिँ इट इज नाउ प्रोडक्सन produced by the enzyme technology है त यो फर्स्ट पेपर हामीले स्टडी गर्यौं सो अरु पनि छ जस्तै यो 1,3 प्रोपेन्डायोल भन्ने छ यो चाहिँ नर्मली यो प्लास्टिक्सहरु प्रोडक्सन गर्न युज हुन्छ यो डुपोन्टले चाहिँ यसको चाहिँ कमर्शियल यो एउटा इन्डस्ट्री हो बिग इन्डस्ट्री हो है केमिकल इन्डस्ट्री हो बिग केमिकल यसको चाहिँ प्लान्टहरु छ डुपोन्टको बारेमा पढ्नु होला है इज अ बिग इन्डस्ट्री बिग कम्पनी हो यति ठुलो कम्पनी हो डुपोन्ट भनेको यो डुपोन्टको हामी चाहिँ एउटा गुगल प्याटेन्ट पनि हेर्छौं है त विल स्टडी अबाउट यो गुगल प्याटेन्टहरु कसरी गरिन्छ भनेर रिसर्च पेपर जस्तै हुन्छ है प्याटेन्ट पेपर पनि तपाईहरु आज म एउटा प्याटेन्ट पेपर देखाउँछु आज सो यो हो प्याटेन्ट पेपर यो चाहिँ गुगल प्याटेन्ट्समा गएर सर्च गर्न मिल्छ यु क्यान सर्च थ्रु गुगल प्याटेन्ट्स राइट यो चाहिँ गुगल प्याटेन्टमा गएर सर्च गर्न मिल्छ यो चाहिँ अब दिस इज अ प्याटेन्ट कसरी प्याटेन्ट कस्तो हुन्छ प्याटेन्टको स्ट्रक्चर देखाउँछु है त सो माइ एब्स्ट्र्याक्ट छ देयर इज एब्स्ट्र्याक्ट एभ्रीथिङ डिटेलमा हुनुपर्छ सो यो चाहिँ 1,3 प्रोपेन्डायोल बनाएको है दिस इज अ प्रिकर्सर फर प्लास्टिक्सहरुको प्रिकर्सर हो यो प्रोपेन्डायोल भनेको राइट यो प्लास्टिकहरुलाई चाहिँ हामीले के गर्न खोजिरहेको छौं भन्दाखेरि वी आर ट्राइङ टु प्रोड्युस दिस थ्रु केमिकल मिन्स है त यो चाहिँ पोलिमर्सहरु बनाउनको लागि धेरै कुराहरु बनाउनको लागि युज हुन्छ है त धेरै कुराहरु प्रोपेन्डायोलहरु चाहिँ क्यान बी युज्ड धेरै कुराहरु बनाउनको लागि प्लास्टिक जस्तो कुराहरु बनाउनको लागि युज हुन्छ है त प्लास्टिक लाइक मेटेरियल्सहरु सो यसको धेरै भ्यालु छ है त यो चाहिँ अब पहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ केमिकली पनि बनाइदिन्थ्यो इट युज टु बी केमिकली बनाइन्थ्यो केमिकल बनाउँदाखेरि चाहिँ यसको धेरै प्रब्लम्सहरु छन् त केमिकल प्रोसेसमा देयर आर मेनी प्रब्लम्स पछि यो डुपोन्ट भन्ने कम्पनीले राइट डुपोन्ट भन्ने कम्पनीले चाहिँ एउटा चाहिँ जेनेटिकली मोडिफाइड ब्याक्टेरिया राइट इकोलाईलाई चाहिँ जेनेटिकली मोडिफाई गरेर यसलाई चाहिँ so they were able to produce this 1,3 propendiol from glycerol है त from glucose बाट they were able to generate है त corn syrup material चाहिँ के हो corn syrup मा भएको glucose लाई चाहिँ with the help of a genetically modified strain of E. coli they were able to convert corn syrup to 1,3 propendiol 1,3 propendiol मा कन्भर्ट गर्न सकिन्थ्यो र इट वाज एक्सट्रीमली यो प्रोसेस चाहिँ जुन यसलाई चाहिँ बायो पीडीओ भनेर भनियो है त प्रोपेन्डायोललाई बायो पीडीओ भनेर भनियो सो यो चाहिँ जुन केमिकल प्रोसेस भन्दा पनि इट वाज 40% इनर्जी एफिसिएन्ट है त इट कन्ज्युम्ड 40% लेस इनर्जी देन द कन्भेन्सनल सोर्स र यो चाहिँ इट हैज बीन वन अफ द एकदमै डुपोन्ट चाहिँ नर्मली डुपोन्ट चाहिँ इट्स अ भेरी नोटोरियस कम्पनी एकदमै नोटोरियस कम्पनी हो फर म्यानुफ्याक्चरिङ अफ एनी हार्मफुल केमिकल्सहरु म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि चाहिँ एकदमै नोटोरियस कम्पनी हो तर डुपोन्टले एन्जाइम इन्डस्ट्रीमा पनि अलिअलि दे हेभ इन्भेस्टेड इन एन्जाइम इन्डस्ट्री है त डुपोन्ट इज अ भेरी एकदमै डुपोन्टको मालिक पनि एकदमै कन्ट्रोभर्सियल फिगर हो के है त यु क्यान गो एन्ड स्टडी अबाउट डुपोन्ट है त एकदम ठुलो कम्पनी हो राइट So यहाँ गएर a process for purifying 1,3 propendiol right propendiol बनाउने हो र यो प्रोसेसले प्युरिफाई पनि गर्नु पर्यो बनाएर मात्र भएन right a process for purifying 1,3 propendiol from the fermentation growth of cultured E. coli that has been bioengineered to synthesize 1,3 propendiol from sugar is provided. The basic process entails filtration, ion exchange, and distillation of the fermentation broth product stream, preferably including chemical reduction of a product during the distillation procedure. Also provided are highly purified composition of 1,3 propendiol. यदि download गरेर चाहिँ you can study है त्यसलाई स्टडी गर्न सकिन्छ यो चाहिँ रिसर्च पेपर जस्तै हुन्छ तर अझ इलाबोरेट हुन्छ है त यो इन्टरनेशनल एप्लिकेसन पब्लिश्ड अन्डर द पेटेन्ट कोअपरेसन ट्रिटी वर्ल्ड इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी अर्गनाइजेसन WIPO वाइपो भन्छ है त इन्टरनेशनल पेटेन्ट क्लासिफिकेसन इन्टरनेशनल यसको धेरै डिटेलहरु हुन्छ सो कुन कन्ट्रीमाहरुमा छ सबै कुरा हुन्छ अघि चाहिँ हामीले टाइटल के हो प्युरिफिकेसन अफ बायोलोजिकली प्रोड्युस्ड 1,3 propendiol
यो चाहिँ प्रिकर्सर फर प्लास्टिक लाइक मेटेरियल, प्लास्टिक जस्तो मेटेरियलको लागि बनाइएको हुन्छ। सो अब यसमा चाहिँ के छ, प्युरिफिकेसन टाइटल हुन्छ, फिल्ड अफ द इन्भेन्सन। के हो इन्भेन्सन गरेको के हो भन्दाखेरि दिस इन्भेन्सन रिलेट्स टु द प्रोसेस फर द प्युरिफिकेसन बायोलोजिकल्ली प्रोड्युस्ड 1,3-propanediol from the fermentation broth of organism which is capable to synthesize 1,3-propanediol. Further, this invention relates to the composition comprising substantially purified 1,3-propanediol. र कसरी हुन्छ नि जुन यो फर्मेन्टेसन ब्रथमा बनेको जुन यो 1,3-propanediol हुन्छ कसरी यसलाई चाहिँ प्युरिफाई पनि गर्ने, राइट। यो के हो भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड अफ द इन्भेन्सन हुन्छ द पोलिओल 1,3-propanediol PDO भन्छ यसलाई है त। propanediol is a useful monomer in the production of wide variety of polymers including polyesters, polyurethanes, polyesters and cyclic compounds. These polymers are ultimately used in fibers, films, coatings, composite materials, solvent, anti-freezing, copolyester. स्लाइड शेयर भएको छैन। ओके स्लाइड शेयर भएको रहेन रहेछ नि त, सरी है त। थ्याङ्क यू अब भयो राइट भयो सर है त। अघि म यहाँनिर यसको डिफ्रेन्ट बारेमा भन्दै थिएँ र अघि म चाहिँ यसको चाहिँ अब टाइटल हुन्छ फिल्ड अफ इन्भेन्सन हुन्छ, ब्याकग्राउन्ड अफ द इन्भेन्सन हुन्छ, किन यो इन्भेन्ट गरियो, वाइ वाज द निड फर दिस इन्भेन्सन के को निड थियो भनेर पनि हुन्छ। र यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट मेटेरियलको लागि यो चाहिँ डिफ्रेन्ट मेटेरियलको लागि इट इज युज्ड है त, फाइबरको लागि, कोटिङको लागि, मेटेरियलको लागि, सो मेनी कुराको लागि युज हुन्छ। सो अब यो चाहिँ के छ, अब नाउ इट इज बिङ प्रड्युस्ड बाई फर्मेन्टेसन, राइट। फर्मेन्टेसनबाट पहिले सिन्थेटिक हुन्थ्यो, अब नाउ इट इज बिङ प्रड्युस्ड बाई फर्मेन्टेसन भनेको एन्जाइम्सहरूबाट, विथ द हेल्प अफ एन्जाइम्स अर विथ द हेल्प अफ इन्जिनियर्ड। यसको केसमा चाहिँ के छ, इट इज बाई द हेल्प अफ इन्जिनियर्ड है त, रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजी प्रोडक्सन गरेको इकोलाईबाट चाहिँ इट इज बिङ जेनेरेटेड। यो चाहिँ त्यसरी जेनेरेट गरिएको थियो है त। सो यो चाहिँ प्याटेन्ट हो है त। राइट। सो यसको केमिकली सिन्थेसाइज पनि गर्न सकिन्छ फर अब वाइड, यसको केमिकलबाट पनि सिन्थेसाइज गर्न सकिन्छ, यसलाई चाहिँ फर्मेन्टेसनबाट पनि युज गर्न सकिन्छ, राइट। सो which discloses a process using a recombinantly engineered bacteria that is able to synthesize 1,3-propanediol during fermentation using inexpensive carbon source such as glucose or other sugars है त। Both the synthetic and fermentative routes to producing 1,3-propanediol generates residual materials that comprises the quality of the polymer produced from this monomer. So यसलाई चाहिँ के पनि गर्नुपर्छ भन्दाखेरि रेजिडुअल इम्प्युरिटिजहरु चाहिँ के पनि गर्नुपर्छ, इट हैज टु बी अल्टिमेटली प्युरिफाइड पनि गर्नुपर्छ है त। सो अरु धेरै मेथड्सहरु छ यसमा चाहिँ कसरी रिमुभ गर्ने। सो अब यसको लागि चाहिँ ट्रिटमेन्टहरु चाहिँ के छ, व्हाट आर द ट्रिटमेन्ट्स, सम अफ द ट्रिटमेन्ट्स आयन एक्सचेन्ज, क्रोमेटोग्राफी, एक्टिभेटेड कार्बन ट्रिटमेन्ट, इभापोरेटिभ कन्सन्ट्रेसन, प्रेसिपिटेसन र क्रिस्टलाइजेसन। सो धेरै टेक्निकहरु वी हेभ अलरेडी स्टडीड है त, त्यो टेक्निकहरु स्टडी गरिसकेका छौं र यो पर्टिकुलर यो केसमा कसरी गरिएको छ भन्ने कुरा मात्र दैट इज न्यू फर अस। अदरवाइज वी नो अबाउट आयन एक्सचेन्ज, क्रोमेटोग्राफी है त, अरु प्रेसिपिटेसन, क्रिस्टलाइजेसनहरुको बारेमा वी नो अ लट अफ है त यो बारेमा। सो यो चाहिँ यु क्यान स्टडी है त, यो सबै डिटेलमा चाहिँ यु डोन्ट निड टु स्टडी, बट जस्ट कसरी प्रोडक्सन गरिएको थियो भनेर यु क्यान गो थ्रु इट है त। सो फाइनली अब हामी चाहिँ अर्को पनि छ एउटा है त, अर्को फाइनल अर्को पनि छ हाम्रो जुन चाहिँ अर्को कम्पनीले बनाउँछ, अर्को कम्पनीले पनि यो बनाउँछ र यो चाहिँ अर्को कम्पनीले बनाउँछ यो निकोटिनामाइड फर्म 3-साइनो पाइरिडिन यो लोन्जा भन्ने अर्को कम्पनी हो है त। यो डुपोन जस्तै कम्पनी हो लोन्जा भन्ने, र यसले पनि यो केमिकल ट्रान्सफर्मेसन गरेर यो दे सिन्थेसाइज है त, यो सिन्थेसाइज गर्छ।
यो अर्को लन्जा भन्ने कम्पनी छ है, यो पनि एउटा लार्ज हो। अब यो चाहिँ अहिले हामी के गर्न खोजिरहेको भन्दाखेरि लन्जा भन्ने कम्पनी छ है त। दिस इज अ लन्जा भन्ने कम्पनी छ, यसले पनि बायो ट्रान्सफर्मेसनमा काम गर्छ। दे वर्क इन बायो ट्रान्सफर्मेसन कम्पनी हो, दे आर कम्पनी, दे आर नट गभर्मेन्ट, दे आर अब यिनीहरू चाहिँ दे आर कम्पनीज एन्ड दे आर R&D डिपार्टमेन्ट्स है त। एकदमै अब R&D किन हुन्छ, वाइ देयर इज एन R&D, हाम्रो देशमा R&D किन हुँदैन, अरू देशमा R&D किन हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा कम्पिटिसनै छैन। वी डोन्ट ह्याभ कम्पिटिसनै छैन, वी हेभ नो कम्पिटिसन। एउटा कम्पनी छ भने त्यसले नै जे सबै त्यसले नै मोनोपोली हुन्छ। मोनोपोली भयो भने देयर इज नो कम्पिटिसन, कम्पिटिसन भएन भने देयर इज नो R&D। यस्तो किसिमको देयर इज अ कम्प्लेक्स एउटा विशेष साइकल हुन्छ क्या, राइट। सो अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि देयर इज दिस केमिकल ट्रान्सफर्मेसन, एउटा केमिकल ट्रान्सफर्मेसन छ। निकोटिनामाइड भन्ने यो चाहिँ एउटा एसेन्सियल न्युट्रिएन्ट हो, राइट। देखिरहनु भएको छ, राइट, देखिरहनु भएको छ। यो निकोटिनामाइड भनेको भिटामिन B3 हो है त। यो भिटामिन B3 लाई चाहिँ क्यान सिन्थेसाइज इन ल्याब, सिन्थेसाइज इन विथ द हेल्प अफ सिन्थेटिक मेथड्सहरुबाट पनि वी क्यान सिन्थेसाइज, कन्भेन्सनल टेक्निकबाट पनि वी क्यान सिन्थेसाइज है त। यो भिटामिन B3 को राइट डिफिसियन्सी भयो भने देयर विल बी अ लट अफ कम्प्लिकेशन्स। एनिमल्सहरुमा पनि हुन्छ है त, फिडमा यसलाई हाल्नुपर्ने हुन्छ। ह्युमन्सहरुले त दे क्यान गेट थ्रु हाई क्वालिटी फुडहरु, मिटबाट दे क्यान गेन, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ एनिमल्सहरुलाई चाहिँ दे मे नट गेट sufficient amount of vitamin B3। त्यसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि देयर आर लट अफ प्रोसेस है त, केमिकल प्रोसेसहरु छ, देयर आर केमिकल प्रोसेस। र यही कम्पनीले चाहिँ पहिले चाहिँ इट इज टु मेक दिस यो चाहिँ भिटामिन B3 चाहिँ केमिकल प्रोसेसबाट चाहिँ दे युज टु सिन्थेसाइज्ड, बट लेटर दे फाउन्ड आउट एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ दे सिन्थेसाइज दिस, यो चाहिँ दे आइडेन्टिफाइड दिस स्ट्रेन राइडोकोरस J1 भन्ने यो एउटा स्ट्रेन छ। यो स्ट्रेनले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यो एउटा स्टेपमा, यो सबै अरु स्टेप चाहिँ केमिकली नै हुन्छ, अल दिस स्टेप्स आर डन केमिकल प्रोसेसबाटै हुन्छ। तर यो 3-साइनोपाइरिडिनलाई चाहिँ निकोटिनामाइडमा कन्भर्सन गर्ने जुन हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस छ, यो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस चाहिँ इट अकर्स विथ द हेल्प अफ रोडोक्रोनस भन्ने ब्याक्टेरियाले चाहिँ यो ट्रान्सफर्मेसन गर्छ विथ द हेल्प अफ अ एन्जाइम है त। एन्जाइमले गर्छ है त। र यो सबै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, राइट। र सर्टेन पार्ट गर्यो भने पनि यो चाहिँ नयाँ, यो चाहिँ न्यू लन्जा निकोटिनामाइड प्रोसेस हो। र यो कम्पनीले चाहिँ वर्ल्डको अराउन्ड 50% सप्लाई गर्छ क्या यो भिटामिन B3 सप्लिमेन्टको रूपमा चाहिँ। सो चाहिँ यसमा चाहिँ 4वटा स्टेप्सहरु छ, र यो चाहिँ जुन 99 लास्ट स्टेप छ, राइट। द फर्स्ट 3 स्टेप्स आर क्यारिड आउट युजिङ केमिकल क्याटालिसिसबाटै क्यारिड आउट गर्ने हो। द लास्ट स्टेप इज अ बायो हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस हो, युजिङ अ नाइट्राइल हाइड्रेटेज एन्जाइम युज गरेर चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यो जुन हाइड्रोलाइसिस गर्ने काम गरिन्छ। इट इज क्यारिड आउट अन्डर भेरी माइल्ड condition. In this step, the 3-cyanopyridine is mixed with buffer and continuously dosed in a reactor containing rhodococcus J cells immobilized in a polyacrylamide. है त यो ब्याक्टेरियालाई चाहिँ के गरेको छ, इट हैज बीन इमोबिलाइज्ड, यसलाई चाहिँ इमोबिलाइज्ड गरेको छ। पछि हामी पढ्छौँ है त इमोबिलाइजेसनको बारेमा। विल स्टडी अबाउट इमोबिलाइजेसन इन लेटर क्लासेस। अहिलेदेखि नै तपाईहरुलाई अलिकति कसरी यो रिएक्सन्सहरु गरिन्छ भनेर। सो इन द स्टेप 3 the cyanopyridine is mixed with buffer and continuously dosed in a reactor containing rhodococcus J cell immobilized in a polyacrylamide. The crude solution of a nicotinamide exiting the reactor is decolorized and the bioburden is removed by nanofiltration and the solution is concentration. In the final step, nicotinamide is isolated as a granular, free-flowing, non-caking white solid. The advantage of this process are high yield, high efficiency, high energy efficiency, and only one organic solvent is used, and the process water, ammonium, and hydrogen are recycled. The process is also environmental friendly. अब यो चाहिँ अघिको ग्रुपले नै गरेको है त, अघिको ग्रुपले नै गरेको। This strain was then immobilized on polyacrylamide by nitro for commercial use. Lonzaले चाहिँ के गर्छ, produces about 35 tons of nicotinamide per year using this biocatalysis है त। सो मैले तपाईहरुलाई किन यो शेयर गरिरहेको छु भन्दाखेरि these are all
transformation reactions that are used in industrial or commercial purpose, like commercial purpose को लागि हामीले use गरिरहेका छौँ। So finally हामी कहाँ पुग्छौँ भन्दाखेरि finally so हामीले तीनटा एक्जाम्पल पनि हेर्यौँ, राइट? 3 एक्जाम्पल्सहरू हामीले स्टडी अबाउट 3 एक्जाम्पल्स। एउटा चाहिँ अब यो चाहिँ एक्रिलामाइडको एक्जाम्पल हेरौँ, टक्ड अबाउट एक्रिलामाइड, कसरी एक्रिलामाइड प्रोडक्सन हुन्छ थ्रु बायो ट्रान्सफर्मेसन रियाक्सन्स। त्यसपछि हामीले 1,3-प्रोपेन्डाइलको बारेमा पनि हेर्यौँ, अनि यो चाहिँ कसरी निकोटिनामाइड पनि भन्छ। यो चाहिँ प्याटेन्टेड हुन्छ, दिज आर अल प्याटेन्टेड, यो अर्गानिजम्सहरू नै प्याटेन्टेड हुन्छ। त्यही भएर प्याटेन्टको चाहिँ हुन्छ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या। जो अब लिभिङ अर्गानिजम्स त मसँग ल्याबमा तपाईँको लिभिङ अर्गानिजम ल्याएर मैले पनि ल्याबमा कल्चर गरेँ भने यो ग्रो हुन्छ, इट विल ग्रो, तर त्यो प्रोसेस त्यो युज गर्न पाइँदैन। किनभने अब कपिराइट छ भने, स्ट्रङ कपिराइट छ भने त्यो गभर्मेन्टले त्यसलाई कपी गर्न दिँदैन। सो द्याट इज एकदमै इसेन्सियल हुन्छ। र फाइनल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि सो आज फाइनल स्लाइडमा के छ भन्दाखेरि यो सबै यो स्टेपको बारेमा हामी सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वी हेभ टु आइडेन्टिफाई है त। फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ वी हेभ टु आइडेन्टिफाई कुन स्टेप वा कुन प्रोसेस चाहिँ हामीले यो कुन स्टेप वा कुन प्रोसेसलाई चाहिँ हामी क्याटालिसिसमा जाने भनेर। सबै स्टेपलाई चाहिँ एकैचोटि हामी बायो क्याटालिसिसमा अर बायो ट्रान्सफर्मेसनमा हामी जाँदैनौँ है त। कुनै सबै रियाक्सन्सहरू लाई चाहिँ कमर्सियल लेभलबाट चाहिँ एन्जाइम टेक्नोलोजीमा कन्भर्जन गर्न इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। सो हामी सुरुमा के गर्छौँ भन्दाखेरि यो बायो क्याटलिस्टको स्क्रिनिङ गर्छौँ, विल स्क्रिन फर दिस बायो क्याटलिस्ट। सो रियाक्सन कन्स्ट्रेन्ट्सहरू स्टडी गर्छौँ, बायोडाइभर्सिटीको के छ, र विल स्टडी विथ द हेल्प अफ हाई थ्रुपुट स्क्रिनिङ टेक्निक, फङ्सनल जेनोमिक्सहरू अर एक्सट्रिमोफाइल्सहरूको स्टडी गरेर चाहिँ हामी यो बायो क्याटलिस्टको स्क्रिनिङ गर्छौँ। स्क्रिनिङ गरेपछि बायो क्याटलिस्टको क्यारेक्टराइजेसन गर्न थाल्छौँ, प्युरिफिकेसन गर्छौँ, त्यसको काइनेटिक्सहरू स्टडी गर्न थाल्छौँ, रियाक्सन कन्डिसन्स, सिक्वेन्स, स्ट्रक्चर, मोडलिङहरूतिर हामी विल स्टार्ट मुभिङ विथ द क्यारेक्टराइजेसन गर्न थाल्छौँ। त्यसपछि यसलाई इन्जिनियरिङ गर्न थाल्छौँ, विल स्टार्ट इन्जिनियरिङ दिस बायो क्याटलिस्ट, जिन एक्सप्रेसन स्टडी गरेर प्रोटिन इन्जिनियरिङ, मेटाबोलिक एनालिसिस, मेटाबोलिक इन्जिनियरिङ, सेल इन्जिनियरिङ गरेर विल स्टार्ट इन्जिनियरिङ आवर बायो क्याटलिस्ट। फाइनल्ली यसको प्रोडक्सनमा जान थाल्छौँ, यसको कुन कार्बन सोर्स युज गर्ने, प्रोडक्सन मेथड, प्युरिफिकेसन, फर्मुलेसन र स्टोरेजमा हामी मुभ हुन्छौँ। र एगेन त्यसपछि यो एप्लिकेसन्सहरू स्टेबिलिटी कति स्टेबल छ, इमोबिलाइजेसन गर्ने कि नगर्ने, कोफ्याक्टर रिजेनरेसन, बायो क्याटलिस्ट रिसाइक्लिङ, मल्टिफेज सिस्टम्स, मोडलिङ हामी यसमा जान्छौँ। र चाहिँ डाउनस्ट्रिम प्रोसेसिङ, इन्सिटु प्रोडक्ट रिकभरी, र फाइनल्ली चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ओभरअल यसको इकोनोमिक्स के छ, इन्टिग्रेसन कसरी गर्न सकिन्छ एक्जिस्टिङ टेक्नोलोजिजहरूमा, सस्टेनेबिलिटी के छ, प्याटेन्टिङको के छ, लेजिस्लेसन र पब्लिक ओपिनियनहरूको बारेमा चाहिँ यस्तो स्टडी गरेर हाम्रो यो होल साइकल चाहिँ यो चेन्ज हुन्छ। र अब के छ भन्दाखेरि सिन्स यो सेक्टर चाहिँ के छ भन्दाखेरि इट्स ऱ्यापिडली चेन्जिङ है त। यो एन्जाइम टेक्नोलोजी इज अ ऱ्यापिडली चेन्जिङ सब्जेक्ट। यो होल हामीले जुन पढ्यौँ अहिले, हामीले यो जुन स्टडी गर्यौँ, यो अल दिस थिङ्स आर चेन्जिङ एट अ हाई पेस। त्यो भएको कारणले के छ भन्दाखेरि एन्जाइम टेक्नोलोजी has entered in a phase in which new technologies and increased understanding of fundamental of biology and bioinformatics are beginning to shape the discovery, development, and purification and application of biocatalyst in much greater extent. हामी क्विकली अब बायोक्याटलिस्टहरू आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ होइन। यो होल प्रोसेस हामीले जुन स्टडी गर्यौँ, यो होल प्रोसेस चाहिँ वी क्यान क्विकली, यो होल साइकललाई चाहिँ हामी क्विकली कभर गर्न सक्छौँ। सो दिस डेभलपमेन्ट इज लिडिङ टु न्यू एन्जाइम एप्लिकेसन and increase in the impact of enzyme technology in the industry. So your industry it is being moved into newer areas where we can exploit these enzymes for commercial industrial purpose. Right?
ओके आजको क्लास चाहिँ विल एन्ड टुडेज क्लास है त 2:30 पनि भयो राइट र हाम्रो एसाइन आवर्स पनि कम्प्लिट भयो राइट ओके स्टप द रेकर्डिङ स्टप